Good evening, sir. Your name is Shubhadeep Dey. Yes, sir. Please introduce yourself. Okay. My name is Subodip De. I am from Mejia block, Bakura district. I come from a five-member family, which includes my parents, my sisters, and my wife. I passed my Madhyamik examination from Kurigram Goenka High School in 2007 with 86% mark, and from higher secondary from Kamalpur Netaji High School with 80% marks in 2009, and graduation in BTech Electrical Engineering in 2014 with 76% marks. Currently, I am working as a postal assistant in India Post, Bakura Division. Uh, Prior to that, I worked in Tata Consultancy Service as a software engineer from 2014 to 2019. And after that, I worked as a office executive in West Bengal State Electricity Transmission Corporation Limited Okay, from okay, 2019 okay, to. okay. Shubhadeep, you are now posted as postal assistant, Yes, sir. India Post. Yes, Uh, sir. can you give a broad structure of Indian Post? Yes, sir. India Post is currently the largest network in the world. The structure is basically under Ministry of Defense, Ministry of Communication. There is a Director General, and under there the circle there is a regional office, and under region there is a circle office, and under circle office there is various division. Which are circles? So just that West Bengal circles, Bihar circles. Okay, West Bengal is a circle, Bihar is a circle. Okay, then who is the head of a circle? uh, the uh, chief postmaster general CPM. Chief Postmaster General. Okay. You are from Bankura. Yes, sir. I'm from Bakla. Why Bankura is famous in West Bengal? Bakuda is famous in various regions. First of all, for historical perspective, it is the dynasty of Mollo dynasty, and from art and culture perspective, terracotta terracotta Patmura pots is famous. Otherwise, Dokra art in Bikna, and Baluchuri Swarnachuri Sari of Bishnupur and Bishnupur Temple, and various tourist places here like Mukutmunipur Dam, uh, Sushunia. Okay, well, when the Mollo dynasty was founded? Mollo dynasty founded in 7th century, it's in 694 by Adi Mollo. Adi Mollo. Okay. There is a cannon, famous Yes, cannon, in Vishnupur. Uh, yes, sir. uh, does it have any name? Yes, sir. It's have a name. Sorry, sir. Actually, I am not recall it now. It have a name. Okay. Uh, that dam at Mukutmanipur. Yes, Basically, it is at the confluence of two it rivers, is. Yes, sir. Kongsaboti River and Kumari River, sir. Pangshavati and Kumari River. Kumari. When the dam was constructed, when the dam was It is. constructed, It was constructed in 1956. 1956. Yes, sir. Okay. Okay. What is the special feature of this dam, that Mukutmuribud dam?
This dam actually is second largest earthen dam in India. Your block is Mejia. Yes, sir. Okay. Why Mejia is famous? Mejia actually famous for Mejia Thermal Power Station. There is a unit where electricity is generated MTPS. Um, Otherwise, coal is found in Mejia. Mejia means Mejia Raniganj belt. Okay. Okay, Shubhadeep, what is your hobby? Sir, actually, I You, like to you, play cricket. you have a sophisticated, stylish spectacles. Is it? Thank, Okay. thank you, sir. Yeah, I like to play cricket in my leisure time, sir. cricket. Okay. Cricket, sir. Then now series is going on between India and England, Test series. What Yes. is the name of this series? Mm, Tendulkar, uh, Tendulkar, Tendulkar and Anderson Trophy. Is it? Anderson. Yes, yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Tendulkar and Uh, Anderson. uh, what was the earlier name of this trophy? Sorry, sir. I don't. Uh, Oh, no. Okay. 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 Thank you. Devashri, this is up to you. Now up to you. ওকে, শুভদীপ, তোমার বাড়ি yes. তাহলে বাঁকুড়া, তাই তো? হ্যাঁ, রাইট। স্যার বাঁকুড়া। হ্যাঁ, স্যার বাঁকুড়া। আচ্ছা, সেকেন্ড লার্জেস্ট ডিস্ট্রিক্ট কি বলতো ওয়েস্ট বেঙ্গলে? স্যার বাঁকুড়া সেকেন্ড লার্জেস্ট ডিস্ট্রিক্ট। অ্যাজ পার সেন্সাস না এখন কারেন্টলি? স্যার কারেন্টলি, স্যার সেন্সাস অনুযায়ী থার্ড নাম্বার অ্যাকচুয়ালি। অ্যাকচুয়ালি বাঁকুড়া মানে সেন্সাসের পরে ওই বর্ধমান যে ভাগ হয়, তারপরে বাঁকুড়া সেকেন্ড লার্জেস্ট। আচ্ছা, এমন কটা ডিস্ট্রিক্ট বলতো, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কতগুলো ডিস্ট্রিক্ট এমন আছে যার কোনো ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল কোনো, মানে কোনো স্টেটের সাথে বা কোনো কান্ট্রির সাথে কোনো বর্ডার শেয়ার করে না? ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল? হুম। মানে স্টেট বাউন্ডারি বা ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি নেই, এমন কি ডিস্ট্রিক্ট গুলো বল? Actually, I maybe it's five. কি কি? I'm not sure. কি কি? Uh, বাঁকুড়া, হুম। উম, এদিকে কলকাতা, হুগলি, হুম। and এদিকে পূর্ব বর্ধমান, হুম। চাঁদপুর। I can, চারটে হলো? হ্যাঁ, চারটে। আর এ নেই? হাওড়া পড়ে না? হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট না? হাওড়া, হ্যাঁ স্যার, সরি, হাওড়া। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে এমন একটা ডিস্ট্রিক্ট বলো যে দুটোই শেয়ার করে। দার্জিলিং স্যার। শিওর? মানে ইন্টারন্যাশনালের, মানে নেপালের সাথেও বর্ডার করছে, আবার এইদিকে উম, আহ, দার্জিলিং বা কালিম্পং আমরা বলতে পারি। কালিম্পং ওইদিকে ভুটানের সাথে বর্ডার করছে, এদিকে সিকিমের সাথে মানে বর্ডার শেয়ার করছে। ওকে। আচ্ছা, তোমার বাড়ি তাহলে যদি বাঁকুড়াতে হয়, আচ্ছা বাঁকুড়াতে তোমাদের বালুচরী বিখ্যাত তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, বালুচরীর বিশেষত্ব কি? কেন স্যার বালুচরী ফেমাস? বালুচরীর যে জরিটা অ্যাকচুয়ালি হয়, ওটা হচ্ছে রেশমের তৈরি। সেই জন্য মানে বালুচরীটা বিখ্যাত, এবং সে তো ওখানে যে সবকিছুই রেশম দিয়ে তৈরি হয়, সিল্ক মানেই আর রেশম। হ্যাঁ স্যার, আর যে ওখানে যে কারুকার্যটা করা থাকে, সেটা হচ্ছে ওই মাইথোলজিক্যাল এবং হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভে ডিপিক্ট করা রাইট, থাকে ওটা। মাইথোলজিক্যাল। বুঝতে পেরেছি।
আচ্ছা, তোমাদের বাঁকুড়া তো মিনারেলস এর দিক থেকেও খুব রিচ, তাই তো? হ্যাঁ সেটা, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ওটা কোন রিজিয়নের মধ্যে পড়ছে মিনারেলের দিক থেকে? কোন রিজিয়ন বলতে স্যার? মানে কোনো পার্টিকুলার রিজিয়নের মধ্যে আছে, খুব ফেমাস যে রিজিয়ন যেটাতে হ্যাঁ, বাঁকুড়া ছোটনাগপুর প্লেটুর যে পার্ট, একটা পার্ট। এক্সটেনশন ওকে, পার্ট। হ্যাঁ। তাহলে হ্যাঁ তুমি আমাকে একটা জিনিস বলো তো, ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিছু মিনারেল বলো, আর কোথায় কোথায় পাওয়া যায় বলো কিছু এরকম। কি কি মিনারেল স্যার। পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গে? পশ্চিমবঙ্গে স্যার বাঁকুড়ায় যেটা একটা বিশেষত্ব, যে হুম টাংস্টেন, বাঁকুড়ায় একমাত্র টাংস্টেন পাওয়া যায়, যেটা হচ্ছে ছেন্দা হুম। পাথর এবং পোড়া পাহাড়ে। এছাড়া আমাদের পুরুলিয়ার ওখানে কায়ানাইট, আয়রন ওর এবং লাইমস্টোন পাওয়া যায়। আর কোথায় স্যার পাওয়া আর যায় জায়গাগুলো বলতে পুরুলিয়া, পারবে? পুরুলিয়ার কায়ানাইট কোথায় পাওয়া যায় পুরুলিয়াতে, পার্টিকুলার জায়গাটার নাম? জায়গাটা টাংস্টেন কোথায় পাওয়া যায় তোমাদের পুরো ইয়েতে, বাঁকুড়াতে? বাঁকুড়া স্যার ছেন্দা পাথর আর পোড়া পাহাড়। টাংস্টেন পাওয়া যায়। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তার আর কি কি পাওয়া যায়, কি কি বলো আর কিছু। আর স্যার কোল এখানে বিখ্যাত, ওই রানীগঞ্জ হুম মেজিয়া ব্লক ও বেল্টে হুম। আছে। আর স্যার ডলোমাইট পাওয়া যায় ওই বক্সা জয়ন্তী, মানে দার্জিলিং, বক্সা আচ্ছা, জয়ন্তীর তুমি ওখানে। কিছু ইম্পর্টেন্ট মিনারেল বলো, ফার্স্ট অফ অল কিছু ইম্পর্টেন্ট মিনারেল বলো যেগুলো পাওয়া যায়। ইম্পর্টেন্ট স্যার, হুম। এইগুলোই মানে স্যার মনে পড়ছে। আর লোহা, আয়রন আয়রন, আয়রন ওর, হ্যাঁ। পাওয়া যায় বাঁকুড়াতে? পুরুলিয়াতেও পাওয়া যায়, হ্যাঁ। বাঁকুড়াতেও পাওয়া যায় স্যার। কোথায় পাওয়া যায়? বাঁকুড়ার ওই, ওই স্যার খাতড়া ঝিলিমিলি ওই ব্লকের ওই সাইডে। ওই ব্লকের ওই সাইডে পাওয়া যায়? পার্টিকুলার আচ্ছা। স্যার আমার মনে নেই। আচ্ছা, কপার কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারবে পশ্চিমবঙ্গে? না স্যার, মনে পড়ছে। একটাই ডিস্ট্রিক্টে পাওয়া যায়। আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে, বলছো তোমার তো এটা জানে। আচ্ছা, তোমার কি নিয়ে পড়েছো, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং? হ্যাঁ স্যার, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। ওকে। আচ্ছা, একটা জিনিস বলো তো, আমরা তো জানি সার্কিট যতক্ষণ না কমপ্লিট হয় ততক্ষণ আমরা সেই সার্কিটটা মানে অ্যাক্টিভলি কাজ করবে না, তাই তো? মানে বলা যায় না, সার্কিটটাকে একটা লুপ ফরমেশন করতে হবে কমপ্লিট, হ্যাঁ স্যার। রাইট? আচ্ছা, হুম। তাহলে ট্রেন কিভাবে চলে? ট্রেন তো ওরকম ভাবে কোনো লুপ থাকে না, সার্কিট তো কমপ্লিট দেখি না আমরা। তো ট্রেন তো ইম্পর্টেন্ট একটা ইলেকট্রিক্যাল একটা যেটা অবভিয়াসলি, তাহলে ট্রেন কিভাবে চলে? স্যার ওই ট্রেনের যে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারটা ড্র করে, ওটা হচ্ছে ওই লাইন থেকে পাওয়ারটা টানে, তারপরে ওর যে একদম। মোটরটা আছে, মোটরটা মানে মোটরটা নাই সেই লাইন। ঘোরালেও ঘুরিয়ে না ইলেকট্রিক তৈরি করলো, কিন্তু লুপটা তো কমপ্লিট করতে হবে। স্যার লুপ নিচে আর্থিং এর কিছু। কোথায় আছে আর্থিং? আর্থিং নাই বললে তুমি, আমি না ধরে নিলাম তোমার কথাতেই ঠিক আর্থিং আছে, কোথায় আছে আর্থিং? স্যার জানা নেই এটা। আচ্ছা আচ্ছা, জানেন। ঠিক আছে, জেনে নাও। আর তুমি কত সালে গ্রাজুয়েট করেছো, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছো? 2014 সালে স্যার। তারপর থেকে কিসে আছো, তারপর থেকে পোস্ট অফিসে আছো নাকি? না না স্যার, তারপরে 5 বছর আমি টিসিএস এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছি। ও, তুমি দু হাজার টিসিএস উনিশ এ ছিলে? হ্যাঁ স্যার, 2019 তো সাল পর্যন্ত। তুমি কি মানে টিসিএস এ ছিলে, তাহলে তুমি প্রাইভেট ছেড়ে দিলে কেন? প্রাইভেট জব থেকে কেন গভর্নমেন্ট জবের দিকে এলো? কোনো একটা পার্টিকুলার রিজন ছিল? তুমি একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড। স্যার আমি যখন জয়েন করেছিলাম টিসিএস এ, তখন ওটা ক্যাম্পাসিং এর থ্রু দিয়ে পেয়েছিলাম। তো হুম। আমি আমার ফ্যামিলিকে ফিনান্সিয়ালি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য জয়েন করেছিলাম। বাট মানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হুম। ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যাওয়ার জন্য ফিল্ডে আমার সেইভাবে ইন্টারেস্ট জন্মায়নি, প্রথম কথা। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি বেশি ইন্টারেস্ট পেতাম, মানে বেশি যখন আমি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিতে যুক্ত মানে থাকতাম। তোমার ইন্টারেস্ট কিসে ছিল তার মানে? তুমি বলছো টিসিএস এ তুমি ইন্টারেস্ট পাওনি, তাহলে উইদাউট ইন্টারেস্ট তুমি টিসিএস এ কাজ করে গেছো, তাই তো? স্যার আমার অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম টাইমটা বেঞ্চ টাইমে ওখানে গেছে। আহ, আচ্ছা, 5 বছরের, 2.5 থেকে 3 বছরের মতো ওখানে বেঞ্চ টাইমে, মানে আমি সেরকম ভাবে কাজ করারও সুযোগ পাইনি ওখানে। কেন তোমার কোনো টিম লিডার ছিল না? না স্যার, আমাদের বেঞ্চ টাইম মানে মানে তুমি প্রজেক্ট। কিসে ছিলে, মানে তুমি টিসিএস এ কিসে ছিলে, কোন এতে ছিলে? স্যার একটা প্রজেক্টে থাকিনি আমি, মোটামুটি 3-4টে প্রজেক্টে ছিলাম।
ঠিক আছে, মানে আমাদের একটা প্রজেক্ট শেষ হয়ে গেলে আমি বলতে প্রথমে চাইছি বেঞ্চ। মার্কেটিং বা কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোন বেঁচে না ছিল? না না স্যার, আমি টেস্টিং টিম ছিলাম। আচ্ছা, টেস্টিং টিম। হ্যাঁ, ম্যানুয়াল পাঁচ। টেস্টিং। আচ্ছা। তো তোমাকে 2-2.5 বছর মানে বেঞ্চই রেখে দিল, মানে করালো না কেন? এফিসিয়েন্সি স্যার নিয়েছিল না টানা বলে? টানা 2-2.5 বছর ছিল না, না স্যার, প্রজেক্ট আমি দিতাম, আচ্ছা। প্রজেক্ট যদি শেষ হয়ে যেত তারপরে আমাদেরকে বেঞ্চে ওয়েট করতে হতো যতক্ষণ না নেক্সট প্রজেক্ট আসে। আচ্ছা, তারপরে ওখান থেকে তুমি পরবর্তীকালে রেলে রেলে? না স্যার, ওয়েস্ট বেঙ্গল ওই ডাব্লিউবিএসসি এই, টিসিএল। সরি, তুমি WBTCL এ এসছো, হ্যাঁ ওখান থেকে আবার WBCS এ আসছো, তাই তো? তাহলে ওইটা কেন ওখান ছাড়লে? থেকে স্যার WBSCTCL, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার লক্ষ্যই ছিল WBCS এট দ্য এন্ড। ঠিক আছে, আমি শুরু করেছিলাম ওই হিসাবে যখন আমি টিসিএস এ থাকি, সেই জন্য আচ্ছা। আমার হুম। যাতে ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে পারি ওই জন্য স্যার WBCS এ তাহলে ওইসবের জন্য তুমি WBCS এ আপনি চলে এলেন, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা। তো আপনি পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে ছিলেন বলছিলেন না একটা? স্যার 2019 থেকে 2023 অব্দি আমি WBSCTCL এ চাকরি করি। তারপরে আচ্ছা, স্যার 2023-এর ডিসেম্বর থেকে আমি স্যার পোস্টাল এ আছি। মানে অনেক জায়গায় দেখে এসেছেন। আচ্ছা, কতগুলো পিন জোন আছে এখনো পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে? কতগুলো পিন জোন? হুম। স্যার 9টা আমাদের জোন আছে। তার মধ্যে 8টা জোন অপারেটিভ আর একটা হচ্ছে ওই আর্মিদের জন্য, ডিফেন্স পার্সোনালের জন্য রাখা হয়েছে রিজার্ভ। রিজার্ভ করা। ওকে, ঠিক আছে। পরে স্যার নেবেন, সংবিধান স্যার নেবেন। থ্যাংক ইউ। হাই। হাই। তোমার বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টে গুড তো? ইভিনিং। হ্যাঁ স্যার। গুড। কারেন্ট ডিএম কে বাঁকুড়ার? স্যার বাঁকুড়ার ডিএমএস সাহেবের নাম হচ্ছে শ্রী সিয়াদ এম। সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ? স্যার বাঁকুড়ার সুপারিনটেন্ডেন্ট পুলিশ সাহেবের নাম, ওনার নাম শ্রী বৈভব তেওয়ারি। কতগুলো ব্লক আছে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টে? আহ, বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টে স্যার 22টা ব্লক আছে। কতগুলো পঞ্চায়েত? আহ, গ্রাম পঞ্চায়েত আছে 190টা। কারেন্ট সেক্রেটারিও? স্যার কারেন্ট সেক্রেটারি বাঁকুড়ার হচ্ছে 954। চুয়ান্ন। কিসের ডাটা অনুযায়ী, কিসের থেকে? স্যার 2011 সেন্সাস ডেটা অনুযায়ী। আচ্ছা আচ্ছা, 11 অনুযায়ী। আচ্ছা, লিটারেসি রেট? লিটারেসি রেট স্যার 70.295%। আচ্ছা, তুমি বিটেক করেছো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা। হোয়াট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স বিটুইন ইলেকট্রিক্যাল মেশিন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স মেশিন? স্যার ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স মেশিনের বেসিক ডিফারেন্সটা হচ্ছে স্যার ভোল্টেজের, অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিক্যাল মানে ভোল্টেজের ডিফারেন্সটাই মেন। ভোল্টেজ মানে কি ভোল্টেজ? মানে মেশিন গুলো অপারেট করার জন্য যে ভোল্টেজটা লাগে, মানে ইলেকট্রিক্যাল ভোল্টেজ যেটা, পোটেন্স, মানে পোটেন্স ডিফারেন্স বা ইলেকট্রিক্যাল ভোল্টেজ যেটা। আচ্ছা, কোনটায় বেশি লাগে, কোনটায় কম লাগে? স্যার যেগুলো আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট থাকে সেইগুলোই বেশি ভোল্টেজ লাগে, আর ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টে কম ভোল্টেজ লাগে। আচ্ছা, ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইম্পিডেন্স অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স? স্যার ডিফারেন্স বিটুইন ইম্পিডেন্স অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স। ইম্পিডেন্সটা, আই ক্যান নট রিকল স্যার, সরি স্যার। ইটস ওকে, ইটস ওকে। ইউ হ্যাভ Actually, I am not recalling the impedance part. Resistance to resistance, the uh, uh, means where resistance. Sorry, sir.
It's okay. You have read, I think, in your electrical engineer, you have read electromagnetism also. Electromagnetic wave. Electromagnetism, that is it. Do Yes, you know yes, yes, that sir. Maxwell four laws of Maxwell? Do you recall? Mm, Oh, no, sir, actually. Sorry, mhm. sir, actually. I don't. It's okay. Okay. Okay, sir. Thank you. ওকে, আমার একটা শেষ কোশ্চেন আছে যেটা জিজ্ঞাসা করতেই হয়। সেটা হচ্ছে, তুমি দেখছি এখানে এসিটিও চয়েস করেছো, জয়েন্ট ভিডিও না করে, কেন? হ্যাঁ, স্যার। স্যার, বিকজ মানে আমি আমার সিনিয়রদের কাছ থেকে কথা বলে দেখেছি এসিপিও তে মানে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটার জন্য বিশেষ করে অ্যাকচুয়ালি আমার বিয়ে হয়েছে স্যার 4 বছর, এবং মানে বাই গড গ্রেস মানে সবকিছু যদি ঠিকঠাক ছিল আমি নেক্সট মাসে মানে আমি আর আমার মানে ওয়াইফ এক্সপেক্ট করছি আমাদের ফার্স্ট বেবি। তো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মানে যাতে আমার আমার যেটা ইচ্ছে এবং যে আমার যে পার্সোনাল লাইফ মানে আমার যে সামাজিক কর্তব্য অ্যাজ ওয়েল এজ পারিবারিক কর্তব্যকেও যাতে আমি ব্যালেন্স করে রাখতে পারি, সেই জন্য স্যার আমি এসিপিও পাস করি। আচ্ছা, তোমার ঠিক আছে, আশা করছি একটা ভালো খবর আসবে খুব তাড়াতাড়ি। থ্যাংক আহ থ্যাংক ইউ। কিন্তু তোমার এই যে একটা একটা মেন্টালিটি বা যাই বলি, এই জন্যই কি তোমাকে টিসিএস এ বসিয়ে রাখা হয়েছিল? অ্যাকচুয়ালি আমি চেষ্টা করেছিলাম টিসিএস এ অনেকবার যে প্রজেক্ট পাওয়ার কমফোর্ট জন্য। জোন, অলওয়েজ আই নিড কমফোর্ট জোন। আমি কমফোর্ট জোনের বাইরে বার হবো না। জয়েন্ট ভিডিও কেন করবো? তুমি তো বাঁকুড়ার ছেলে, এমন নয় কলকাতার ছেলে। স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি টিসিএস নিজের ইচ্ছেই ছেড়েছিলাম, ঠিক আছে, টিসিএস এ ডাব্লিউবিসি আসার জন্য, এবং সেই মুহূর্তে আমার কাছে কোনো মানে সিকিউরিটি ছিল না যে আমি ডাব্লিউবিসিএস পাবোই, এবং এখনো নেই যদিও, কিন্তু আহ, তাও আমি নড়ে চড়েছি, মানে উম, চেষ্টা করে চলেছি এত বছর ধরে। তো স্যার কমফোর্ট জোনটা আমি স্যার কখনোই উম, না, মানে আলটিমেটলি ওরকম ভাবে চয়েস না। যেটা দিচ্ছ সেটা তো কমফোর্ট জোনেই চয়েস দিচ্ছ। না স্যার অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা, তুমি তো বলছো এসিটিও কমফোর্ট জোন, তাই তো? তোমার কমফোর্ট তোমার মানে মোর ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স স্যার। হ্যাঁ, বলছি তোমার ফ্যামিলিতে যিনি আছেন, মানে তোমার ওয়াইফ, তিনি কি এমপ্লয়েড? না স্যার। এমপ্লয়েড, ওকে। হুম, তো হতে হুম, পারে তুমি এসিটিও পোস্টেড, মানে এসিটিও যদি তুমি সিলেক্টেড হও, তুমি ধরো কলকাতায় পোস্টিং পেলে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, এবং কলকাতায় বা আমি ধরলাম আলিপুরদুয়ারে পোস্টিং পেলে, দুটো বলছি কারণ দুটোই তোমার বাড়ি থেকে দূরে। কলকাতা হয়তো একটা শহর, আলিপুরদুয়ার একটা অন্য জায়গা। এখানে এসিটি ওদের বিভিন্ন টাইপের কাজ হয়, সারা রাত কাজ করতে হয়। হ্যাঁ তো স্যার। সেক্ষেত্রে তোমার কি করে এই লাইফ আর কাজের ব্যালেন্স থাকবে, মানে হ্যাঁ ফ্যামিলিতে? স্যার। হ্যাঁ স্যার মানে সারা রাত কাজ হলেও স্যার একটা সময় মানে পাওয়া যাবে যেটাতে আমি নিজের ফ্যামিলিতে টাইম দিতে পারবো, মানে 24 ঘন্টা। জয়েন্ট ভিডিওটা টাইম স্যার টাইম পায় না তুমি বলছো? না স্যার, সেরকম কিছু না অ্যাকচুয়ালি। ওকে, ঠিক আছে, বোঝা গেছে। ওকে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, থ্যাংক আহ আচ্ছা, তোরা একটু বলে নে। সরি, দেবাশিস, তুমি একটু বলে নে। হ্যাঁ, শুভদীপ, অনেক কি সবকিছুই জিজ্ঞেস করা হয়েছে, অসুবিধা নেই। অনেক কিছু তো জিজ্ঞেস করা সম্ভবও হয় না, তবে যেগুলো ইউ। জানার ভালো করে জেনে নেবে। নিজের ডিস্ট্রিক্ট ব্লক এগুলো আর আলাদা করে বলছি না। স্যার তবে ওই তোমার মিনারেলসটা আমার একটু ঠিক প্রবলেম আছে, আছে ওটা স্যার। অসুবিধা নেই, বুঝতে পেরেছি। আমরা যেগুলো বললাম একটুখানি নিজেদের ডিস্ট্রিক্ট স্টেট এগুলো মিনারেল কি কি আছে না আছে বুঝতেই পারছো, কি কি দেখতে হবে একটু দেখে নিও। তবে হ্যাঁ মেইন স্যার। যেটা বলার, তোমার সব থেকে আগে যেটা প্রশ্ন হতো, তোমার লাইফ মানে তোমার সার্ভিস লাইফটা অনেক দিন। ঠিক আছে, এই 14 থেকে 25, প্রায় 11 বছরে তুমি সার্ভিস লাইফ তোমার রয়েছে। মানে তুমি করেছো, হ্যাঁ স্যার। অলরেডি অলরেডি জব হ্যাঁ করেছো। স্যার। এবার সেখানে তুমি অলরেডি 3টে সেক্টর মানে ক্রস করেছো, দেখে তারপরে তুমি এখানে ঢুকছো। তো এইটা ওদের কাছে একটা ভীষণ, মানে আমাদের কাছে যতটা বিস্ময়ের ওদের কাছে ততটাই বিস্ময়ের, যে একটা জব করেছো, সেখান থেকে আরেকটা জবে শিফট করেছো, আরেকটা জব শিফট করেছো। তো এইটাকে তোমাকে না গুছিয়ে বলতে হবে। তুমি যেমন কিছু কিছু জায়গা একটা যেন মনে হচ্ছে যে তুমি বললে আমাকে 2.5 বছর বেঞ্চে রেখে দিয়েছে, তাহলে তো আমাদের কাছে ধারণাটা কি আসছে, যে তুমি কি তাহলে একটা কম্পিটেন্ট একটা নেই তোমার মধ্যে, পোটেনশিয়ালিটি কম, যে যার জন্য বেঞ্চে রেখে দিচ্ছে।
এই যে ব্যাপারটা, এটা তোমাকে প্রুফ, ওকে ওখানে এই লুজ বলটা ছাড়লে চলবে না, এইগুলো একটু মাথায় রাখবে। আর যেগুলো বলবে একটু ভেবে বলবে, মানে এমন নয় যে ওটা বলতে গিয়ে এমন ঘটনা মানে বলে ফেলে যে ওদের হাতে তুমি একটা আপার হ্যান্ড দিয়ে দাও। ঠিক আছে? ওকে নিজের জব আর সব সময়ের জন্য যে জব গুলো করেছে সেগুলো কিন্তু এতে রাখবে যে হ্যাঁ এটা আমার ভালো ছিল বা ভালো লাগতো, কিন্তু আমার চয়েসটাই এটা, সেইটা একটু বুঝে বলবো। ব্যাস, ওকে এই আর ওকে কি বলবো, ওকে বাকি স্যারেরা বলবে। হ্যালো। হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার বলুন হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ, বেসিক ল গুলো না দেখে যেও। ওকে ওকে স্যার ঠিক আছে। সাবজেক্টিভ জিনিসগুলো, হুম, সেগুলো আর সব ঠিক আছে। আর একটা জিনিস তুমি খুব সময় ভুল বলেছিলে। স্যার কোশ্চেন করেছিল ওই সার্কেল আর রিজিয়ন, মানে যে স্ট্রাকচারটা, সার্কেল প্রথমে আসে তারপর রিজিয়ন আসে হ্যাঁ রিজিয়ন ওটা স্যার। আচ্ছা তারপর ওদের ডিভিশন আসে তোদের হ্যাঁ। শুভদীপ, তোদের কি এটা, সরি, হ্যাঁ স্যার। তোমাদের কি, তোমাদের হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। সার্কেল তো এরকম, আর তার নিচে তো ডিভিশন থাকে, রিজিয়ন কোন পার্টটাকে বলে? সাউথ বেঙ্গল রিজিয়ন রিজিয়ন স্যার। হ্যাঁ, স্যার সাউথ বেঙ্গল গুলোকে বলে। রিজিয়ন। হুম। স্যার যেরকম পি- আমাদের উপরে সাউথ বেঙ্গল রিজিয়ন, তার নিচে হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেল, তার নিচে বাঁকুড়া ডিভিশন। তাহলে রিজিয়নটা কোথায় হলো? স্যার সাউথ বেঙ্গল রিজিয়ন। তাহলে তো সার্কেল আগে, সাউথ তারপরে বেঙ্গলের রিজিয়ন, তারপরে ডিভিশন, তাই তো? তো ওইখানটা আমাকে একটু দেখে নিতে হবে, দেখে মানে নিও সাউথ তাহলে। বেঙ্গল রিজিয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেল আর বাঁকুড়া ডিভিশন, মানে ওকে, এইটুকু। তুমি এটা দেখে নিও, এগুলো তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমি তো এখানে বলতে পারো কি বলা যায়, আমি তো জাস্ট কোশ্চেন করছি, তাই না? ঠিক আছে। তোমার ও হ্যাঁ স্যার চেষ্টা হ্যাঁ। করবো যে আমি তুমি এটা ঠিকঠাক উত্তর দেবে। হ্যাঁ, সমীরণ, কন্টিনিউ প্লিজ। না না ঠিক আছে, আমার হয়ে গেছে। আর এমনি সব ঠিক আছে, ওই ডাটা স্টেট মানে ডিস্ট্রিক্টের ডাটাটা সবকিছুই ঠিক আছে, ওকে, ওকে বাকি সব। স্যার ওকে, আমি একটুখানি বলি। শুভদীপ, তোমার বডি জেস্চার খুব ভালো, ঠিক আছে। ঠিক আছে। পারলে এই সানগ্লাসটা একটু, যদি ফর্মাল কিছু, মানে তোমার কি পাওয়ার আছে? হ্যাঁ স্যার পাওয়ার আছে। ফর্মাল কিছু নেই? স্যার আছে, দেখতে হবে। মানে ঠিক আছে, এটাই অনেক, মানে লাস্ট 2-2.5 বছর এটাই তাহলে করছি আর কি। এই যে চশমাটা পরছো, এটা কোন ব্র্যান্ডের, কি বৃত্তান্ত, যাবতীয়টা জেনে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আচ্ছা। কারণ চোখে লাগছে তো, আমি ফার্দর জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম, ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিলাম। হুম, আর 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে, তোমার আমার এই পুরো পিটিতে যেটা মনে হয়েছে, তোমার নিজের সাবজেক্টে দুর্বলতা আছে, যে কোনো কারণে। মানে যেটা আচ্ছা স্যাররা জিজ্ঞেস করছিল, স্যার মানে দুজনই ওরা ফিজিক্সের, ঠিক আছে। আচ্ছা। কিন্তু একটু স্যার বেসিক, মানে সাবজেক্টটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে বেসিকটাকে আবার ঝালিয়ে নিতে ইলেকট্রিক্যাল হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং আর সম্ভবত ফিজিক্স ওরিয়েন্টেডই তো ব্যাপারগুলো, তাই তো? ওকে। দেবাশিস বা সুবিরা? হ্যাঁ, সবগুলোই কানেক্টেড আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ নর্মাল। মানে তো এই জায়গাটা একটু আমার মনে হয় জোর দেওয়ার দরকার। বাদ বাকি আচ্ছা আমার ঠিকঠাকই আছে, আহ, অসুবিধা কিছু নেই। তবে ওই হুম, টিসিএস এ বসে থাকা ব্যাপারটা, কোনো প্রজেক্ট পাইনি, এইটা আচ্ছা একটু ঠিক আছে ঠিক আছে। অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করো, হ্যাঁ। বলো না ঠিক ঠিক যে আছে। আমি কোনো প্রজেক্ট পাইনি, চলে হুম, আমাকে এইভাবে বসিয়ে রেখেছিল, তার মানে তোমার কোথাও না কোথাও ইয়ে আছে। আর এই ব্যালেন্স করাটা কিভাবে বলবে একটু দেখে নিও, কারণ আহ, ও- আহ, অন্য টাইপের কোশ্চেনও আসতে পারে, ঠিক আছে, যেন নেগেটিভ দিকে না যায়। হুম, ওকে ঠিক আছে, ওভারঅল তোমার জেস্চার খুব ভালো, কনফিডেন্সও আছে, অ্যান্সারও প্রচুর দিতে পারছো। আর কোনো কোশ্চেন না পারলে সিম্পলি ছেড়ে দাও, ঠিক ওকে আছে। চলো, কত তারিখে যেন তোমার? 23 তারিখ স্যার। অনেক দেরি আছে, অনেক দেরি নেই যদিও, সরি, 20 তারিখ। 2 দিন। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। হয়ে যাবে, ওকে ভালো স্যার, আছে। থ্যাংক ইউ। চলো। থ্যাংক ইউ।